परमेश्वर की आराधना की अपने दिलों को अपने हृदय को तैयार करांगे। पूरी विधि रे सदा परिशुद्ध पवित्र आत्मा जी से ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करते हैं। कोई भी मुझ चुपना रहे अपने हाथों ऊपर चुकते हुए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हम जी अपने हाथों ऊपर उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सारी कलीसिया ताली बजा के आत्मा दे विच हो के ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣਗੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣਗੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਬੋਲੋ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣਗੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣਗੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣਗੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣਗੇ ਵੀ,
यीशु मसीह दे जशन दे लिए हालेलुया प्रभु नासरी ने मेरी शर्म तेरी मिटाई हालेलुया नासरी ने मेरी शर्मिंदगी मिटाई है नासरी ने मेरी शर्मिंदगी मिटाई ऊंचा किया मैनू मेरी शान भी बनाई सब जन मिलके ऊंचा किया मैनू मेरी शान भी बनाई ऊंचा किया मैनू मेरी शान भी बनाई हो आज मैनू भी कमर जरा कस लड़ दियो मैनू यीशु दी हजूरी विच ताली बजा के हो मैनू यीशु दी हजूरी विच नच लड़दे 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 हो मैनू यीशु दी हजूरी विच आज मेरी यीशु ने दुआ सुन गई है ओ आज मेरी यीशु ने दुआ सुन गई है सच्चा हमें तो कोई कमी नहीं आई सच्चा आज कोई कमी नहीं आई ओदे बड़े काम हाँ ओदे बड़े काम दुनिया नो नच लड़दे हो मैनू यीशु दी हजूरी विच नच लड़दे हो मैनू यीशु दी हजूरी विच नच लड़दे हो मैनू यीशु दी हजूरी विच मुक गई हनेरिया दी रात मुक गई गमा वाली रात मुक गई हालेलुया बीमारियां दी दर्दां दी रात मुक गई हालेलुया क्यों किवें मुक गई क्योंकि यीशु मसीह साडे लिए आ गया हालेलुया क्योंकि यीशु मसीह साडे लिए आ गया हालेलुया राइए 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 हालेलुया धन्यवाद यीशु दर्दी नाल दर्द वंडाउण वाला केड़ा सी लिखण वाले ने लिखा कि मैं दर्दी सा पर मेरे नाल दर्द वंडाउण वाला केड़ा सी कैदी सा गुनाह च छड़ाउण वाला केड़ा सी
दर्द वडाउण वाला केड़ा सी कहती सा मैं गुनाह च छुड़ाउण वाला केड़ा सी किसी ने ना सार मेरी लई बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई एक ताड़ी बजा के बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई हो बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई सुनी उम्मीद जाग पई सुनी उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बां फड़ लई बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई नच नच के आज नच नच जश्न मनावा नच नच के आज नच नच जश्न मनावा नच नच के नच ताड़ी बजा के मनावा बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी विच नच लैण दे ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी विच नच लैण दे ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी विच नच लैण दे ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी विच नच लैण दे ओ ओदे बड़े काम हां ओदे बड़े काम 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 दुनिया नु दस लैण दे ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी विच नच लैण दे ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी विच नच लैण दे ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी विच नच लैण दे ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी विच नासरी ने मेरी शर्मिंदगी मिटाई ओ नासरी ने मेरी शर्मिंदगी मिटाई ऊंचा कीता मैनू मेरी शान भी बताई ऊंचा कीता मैनू मेरी शान भी बताई अज मैनू भी कमाल जरा नच लैण दे नच लैण दे ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी विच नच लैण दे ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी विच नच लैण दे ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी विच नच लैण दे ओ मैनू यीशु दी हज़ूरी पूरी विधि री सिंदरा बाली सुंदरा बाली यीशु तेरा धन्यवाद 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 हालेलुया 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 धन्यवाद धरती यीशु नाल धन्यवाद दर्द वडाउण वाला केड़ा सी कहदी सा मैं दुखां च छुड़ाउण वाला केड़ा सी किसी दी सार मेरा लई बां फड़ लई अपने हत्थां नूं चुकदे होए परमेश्वर दे वल यीशु ने मेरी बां फड़ ली हालेलुया जीदी जीदी बां फड़ लई ते आज गला खोल के गाऊगा यीशु दे लिए बोलो बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई सती उम्मीद जाग पई बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई सुती उम्मीद जाग पई बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई तेरी सुंदर बालिश नासरी ने मेरी शर्मिंदगी मिटाई आज मैनू भी कमर जरा हंस लैण दे मैनू यीशु दी हज़ूरी विच
प्रभु यीशु मसीह की महिमा दी। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। सारे बोलिए हालेलुया। ओके, बहुत उत्साह ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ 7 ਦੀ 14 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ 9 ਦੀ 6 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸਦਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸਦਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ। ਹਾਂ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1 ਦਾ 20 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਏ ਔਰ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਏ। ਉਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਘੱਲ ਕੇ ਬਚਾ ਲਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 44 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਾ ਖਿੱਚੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਐ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਉਹਦੀ ਦਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਟੋਟਕੇ ਕਰਨੇ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ 50,000 ਕਿ ਦਾਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80,000 ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। 1 ਲੱਖ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਗਲਾਸ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਓ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ, ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਰਾਤ ਉਤਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੂਟ ਨਵਾਂ ਸਵਾਏ ਕੱਪੜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾਸੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਚੜੂ। ਹੈਲੋ, ਮੁੰਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਨਿੰਮ ਜਾ ਭਿਓ ਕੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੂਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਰੀਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਸ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਠ ਚੜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ। ਹੈਲੋ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪੱਠ ਚੜਾਓ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੜਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੜਾਈ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਆਹ ਕੁਛ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ? ਨਹੀਂ, ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੀਵੇ ਪਏ ਆ, ਦੀਵੇ, ਅਗਰਬੱਤੀ, ਖੰਬਣੀਆਂ, ਪਤਾਸੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਏ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਏ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਏ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ तेरा पिता है, तेरा स्वामी है। हालेलुया। यह सिरजा दुखन लग गया, आओ दुआ करिए। हालेलुया। यीशु के नाम में सिर दर्द चला जाए। वो पता नहीं सचमुच ही चला जाता। हालेलुया। यीशु के नाम च ही चमत्कार है, वो सचमुच ही चला जाता। यीशु के नाम में सिर का दर्द गायब हो जाए। आमीन, गायब। हालेलुया। ते पहला एक गोली लेना, एक गोली कट के देना, सिर दुखी जाता है। हुण पहला दुआ याद आती है, परमेश्वर याद आता। समझ आ रही है मेरी गल? सब तो कुछ भी होवे कौन याद आता है? परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर दा वचन। अपने बच्चों नाल जिक्र करदे हां। बच्चों देखो, कूच दी किताब दे विच कितनी वधिया गल लिखी है। मूसा ने समुंदर के किनारे ते खड़ के अपना ढंग ऐ किया, समुंदर दो फाड़ हो गया। ये देखो अपना परमेश्वर कितना शक्ति वाला है। ते पहला तो कुछ होर ही हुंदा सी। गुआंढी बड़े ठिठ करदे आ, पट्ठ चढ़ाई आपां कहे टेढ़े करने पैणगे, ऐ नहीं बनदी गल। पट्ठ चढ़ा के ते गुआंढियां वाले पासे भेजता सिस्टम, वो बेचारे ढिले हो जाते हैं। हेलो। ते हुण यीशु मसीह ने आख्या अपने गुआंढी नूं प्यार कर। हालेलुया। पहला तो गुआंढी बारे कुछ होर ही सोचदे सी, ओदा तां सख्त हुक्म है, गुआंढी नूं प्यार कर। हालेलुया। उनका गुआंढी वास्ते बड़ियां सख्त हदायतां दित्तियां ने सानू साडे परमेश्वर ने। उस परमेश्वर ने सानू अपने प्रेम नाल भर दिता। हुण तां दुश्मन भी दुश्मन नहीं लगदे। हालेलुया। उन्हां बारे भी सोचदे आं, असीं कहने प्रभु उन्हां ते दया करके उन्हां दी अखां खुल जाण, ओ भी तेरे स्वर्ग राज विच आ जाण। हालेलुया। मसीह भैण भाईओ, अज असीं धरती उत्ते रहिंदे होए स्वर्ग दे राज दा आनंद मान रहे हां, क्योंकि साडे अंदर बैर विरोध खत्म हो गया है, बदला लैण दी भावना खत्म हो गई है, साड़ा ईर्ष्या खत्म हो गया है, परमेश्वर दे प्रेम नाल भर गए हां। इसे करके तां बीमारियां निकल रही शरीर विचों। हालेलुया। ये इन्ना सारा कुछ करन वास्ते यीशु मसीह धरती उत्ते आया। वो सिर्फ ये नहीं कि सानू बीमारियां तो चंगा करने आया, ये साडी सोच है। तो जो असीं इत्थे आके हर ऐतवार आके परमेश्वर की बंदगी करते हैं, वचन सुनते हैं, उदों साडियां अखां खुलदियां भी साडा इत्थे आउण दा मतलब तां परमेश्वर नाल मेल मिलाप करना है। साडी बीमारी तां एक बहाना सी इत्थे आउण दा, मेरी समस्या एक बहाना सी इत्थे आउण दा, मेरी परेशानी, मेरी हार, मेरी गरीबी इत्थे आउण दा एक बहाना सी। सच्चाई तां यह है कि परमेश्वर नाल मेल मिलाप होना सी। साडे आखिरी साह तक वो साडियां जरूरतां नूं पूरा करदा रहेगा, साडे जीवन च चमत्कार करदा रहेगा। असीं तां शुरू विच एक चमत्कार कराउण वास्ते इत्थे आए सी। प्रभु जी एक बीमारी लेके आया, एक समस्या लेके आया, बस इससे छुड़ा दो प्रभु। वो आपकी एक बीमारी, एक समस्या, वो तो एक बहाना थी परमेश्वर के पास आने के लिए। उसका मकसद तो ये है कि आखिरी सांस तक आप उसके पीछे चलो और फिर वो आपको स्वर्ग में उठा ले
और आपके जीवन को आशीषों से भर दे, आपके जीवन को चमत्कारों से भर दे, आपके जीवन को शांति और खुशी से भर दे, और वो लोगों को दिखाए, देखो मेरे बच्चे, आपने पहले इनको किस हालत में देखा, आज भी देखो। जिन्ना लोगों ने मैनू साह की बीमारी विच मरदा होया वेख्या, दमे दे रोग विच मरदा होया वेख्या, ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾ ਇਲਾਜ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ 30 ਤੇ 31 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦੂਤ, ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਬਰਾਈਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦੂਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰੀਮ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। और मरियम घबरा गई, कादियां ਵਧਾਈਆਂ मेरे प्रभु। उस दूत ने आख्या, तू गर्भवती है, तू पुत्र जनेगी, ओदा नाम यीशु रखी। मैं तुहानू कई बार ऐसे करके समझाना, परमेश्वर दियां गल्लां विग्यानियां दी समझ तो बाहर ने, डॉक्टरां दी समझ तो बाहर ने। दुनिया दी कोई भी थ्योरी परमेश्वर नाल मेल नहीं खांदी। क्यों? वो कहंदे कुआरी लड़की दे बच्चा किवें हो सकदा है, जदों तक कि बेटी दा ब्याह ना होवे उस लड़की दे बच्चा किवें हो सकदा है। सृष्टि दा नियम है, ब्याह हो तां बच्चे होणगे, पर बाइबल तां इत्थे कुछ होर ही कहंदी है। वो तां कहंदी है कुआरी गर्भवती होई। जिब्राइल दूत ने आके आख्या, मरियम बधाइयां। उस कुआरी लड़की ने आख्या, हे मेरे प्रभु कादियां बधाइयां। उन्हें आख्या, तू गर्भवती होवेगी, तू पुत्र जनेगी, ओदा नाम यीशु रखी। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे मरियम ना डर। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਤ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे मरियम ना डर, क्यों जो तेरे उत्ते परमेश्वर दी कृपा होई। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। अते वेखो, वेख तू गर्भवती होवेंगी। और उस दूत ने आख्या, वेख तू गर्भवती होवेंगी और पुत्र जनेगी। और पुत्र जनेगी, ओदा नाम यीशु रखना। ओदा नाम ले कहंदे हैं किवें हो सकदा है, कुआरी लड़की दे बच्चा किवें हो जू। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कोलों कोई भी काम अनहोना नहीं है। अयूब 42:2 विच आखदा है, हे परमेश्वर मैं जानदा तू सब कुछ कर सकदा है। इस करके कई बीमार भैन भरा आउंदे ने, पास्टर जी मेरी आ बीमारी किवें दूर होवेगी, कि मेरी इस समस्या का हल किवें होवेगा।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ 34 ਪੜੋ 34। ਤਦ ਮਰੀਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਦੂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ? ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪੜੋ ਜੀ 34 ਹੈ। ਤਦ ਮਰੀਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤਦ ਉਸ ਮਰੀਮ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੀਕਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਆਏ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਜਲ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵਾਂਗੀ? ਦੂਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हे ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ स्वर्गीय दूत ने कि मरियम ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। हे मरियम घबरा ना, पवित्र आत्मा तेरे उत्ते आवेगा। आगे और अत महान दी कुदरत तेरे उत्ते, और अत महान दी कुदरत तेरे उत्ते छाया करेगी। इस करके जेड़ा जम्मेगा, इस करके जेड़ा जम्मेगा ओह पवित्र अते परमेश्वर दा पुत्र कहाएगा। ओ पवित्र अते परमेश्वर दा पुत्र कहावेगा। मत्ती दी इंजील ओदी 2 दी कैद 3 गल्लां आपां देखांगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। और एक बड़ी अनोखी गल है इस संसार दे विच, इस दुनिया दे विच कि यीशु मसीह दा नाम उन्हां दे रीति रिवाजां दे अनुसार ओदे मां-बाप ने नहीं रखिया। यीशु दा नाम स्वर्ग विचों फरिश्ता लेके आया। यीशु दा नाम स्वर्ग विच परमेश्वर वालों आया और दूत ने कहा सी ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। उस दिन तो पहला वो तारा कदे नहीं चढ़िया। और ज्योतिषी और जिवें यीशु दा जन्म होया उस वेले रात नूं आकाश विच एक बहुत अलग तरीके दा तारा निकलिया। ज्योतिषियां ने वेख्या, अपने वेदां नाल गल्लां नूं मिलाया और ज्योतिषी इस सिट्टे ते पहुंच गए कि ये जिहड़ा तारा निकलिया है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ
तारा इस गल नूं दिखा रहा है। हालेलुया। इन्नी वड्डी निशानी इस पूरी दुनिया दे विच एक यीशु मसीह दे जन्म दे उत्ते प्रगट होई। आकाश दे विच एक अलग तरीके दा तारा निकलिया जेड़ा यीशु दे जन्मदिन नूं संकेत कर रहा सी। हालेलुया। मत्ती 2:1-2 फिर 2:9। जब यीशु राजा हेरोदेस दे दिनी यहूदिया दे बैतलहम विच जम्मिया तां वेखो जोतषियां ने चढ़दे पासियों यरूशलेम विच आण के कहा जेड़ा यहूदिया दा पातशाह जम्मिया है ओह किथे है क्यों जो असा चढ़दे पासे ओदा तारा डिठा ओदा तारा वेख्या है। हां जी। एक होर गल बड़ी अजीब होई। इन्हां ज्योतिषियां ने यीशु मसीह दे दर्शन करने चाहे। ये तो बालक पैदा होया ये दर्शन करने चाहे। इन्हां ज्योतिषियां दे मन विच आया असी उस बालक तक यीशु तक किवें पहुंचीए, किवें ओदा राह लभीए। कोई गल सोच विचार कर ही रहे सी। आकाश दे विच उस तारे नूं वारी-वारी वेख रहे सी। उन्हां दे इस सोच विचार करदियां ओ तारा चलना शुरू हो गया। हालेलुया। रात नूं आकाश विच तारे चलदे वेखे होंगे। ओ तारा चलना शुरू हो गया। ज्योतिषी उस तारे दे मगर गए। ओ तारा यरूशलेम दे बैतलहम उस शहर दे विच खड़ा हो गया और उस तारे ने उन्हां ज्योतिषियां नूं यीशु दा राह दिखाया। हालेलुया। ये बड़ी अनोखी गल है कि जे कोई किसी नूं मिलना चाहे तो उन्होंने राह तारा विखावे। ये बड़ी अनोखी गल है। ये तुहाडे प्रभु दे जिंदगी च पूरी हुई जिहदे उत्ते तुसीं विश्वास करदे हो। ओ इन्ना वड्डा परमेश्वर है। आकाश दे तारे ओदा राह दसदे आ लोकां नूं। हालेलुया। ओ तारा उन्हां ज्योतिषियां नूं यीशु तक ले गया। बहुत ही अजीब ते अनोखियां गल्लां। और यीशु दे जन्म तो तकरीबन 700 साल पहला भविष्यवाणी हुई। सारियां गल्लां बड़ियां अजीब ने। ओदा नाम एक दूत ने रखिया। कुआरी गर्भवती हुई। दूत ने आके ओदे बारे गल्लां कीतियां। ओदे जन्म ते तारा चढ़िया। ओ तारा चलिया। सारियां गल्लां बड़ियां अजीब ने। अपने हालातां नूं थोड़ा जिहा भुल के कदे कदे इन्हां गल्लां वल गौर करिया करो कि तुसी किन्ने वड्डे परमेश्वर दी आराधना करदे हो। आकाश दे तारे भी जिहदे वास्ते काम करना शुरू कर देंदे हैं। हालेलुया। ईशाया 53:4-5 आयत पढ़ो। सचमुच उसने साडे गम चुक ले। सचमुच उसने साडे गम चुक ले अते साडे दुख उठाए। हाँ, उन्हें साडे दुख तुहाडे दुख ने उठाए के नहीं, तुहाडे गम उन्हें चुके के नहीं। ओदे आउण दा मकसद भी सैकड़ों साल पहला दस्सिया जा रहा है। वो सैकड़ों साल पहला परमेश्वर इन्हां गल्लां नूं प्रगट कर रहा है ते किन्नी चंगी तरह साडा भविख जानदा होवेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। सचमुच उन्हें साडे गम उठाए, साडे दुख चुक ले, साडे गम चुक ले। हाँ जी 5 आयत पढ़ांगे। पर ओ साडे अपराधां लई घायल कीता गया। ओ साडे अपराधां लई घायल कीता गया। देखो ओ साडे पापां दे कारण उन्हें अपनी जिस्म ते कोड़ियां दी मार खाधी। कंडियां दा ताज ओदे सिर उत्ते पाया गया, कोड़े मारे गए। हाँ जी दोबारा पढ़ियो। पर ओ साडे अपराधां लई घायल कीता गया। साडे अपराधां लई घायल कीता गया। साडी बदियां दे कारण कुचलिया गया। साडियां बदियां दे कारण ओ कुचलिया गया। साडी शांति लई उस उत्ते ताड़ना होई। हाँ आगे। अते उस दे मार खान तो कोड़े खान तो असी नरोए कीते गए। असी नरोए ते चंगे कीते गए। ओदे आउण दा मकसद है
ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਹਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਤਮੇਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਜਾਣ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4:12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਏ ਜਿਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏ। ਆइए अपनी आंखों ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਿਫਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਚਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ, ਲਾਚਾਰ, ਬਿਮਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੰਧਨ, शैतान दी आत्मा इन्हां विचों यीशु दे नाम विच बाहर निकल जावे, यीशु के नाम से आमीन। और ये सारे चंगे हो जान यीशु के नाम। और जदों अज तेरे बच्चे जान प्रभु जी,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ Yes, we ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ Yes, we thank ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। सज गई गलियां ते सज गए बाजार, सज गई गलियां ते सज गए बाजार। आ गए ने यीशु राजा लेके सच्चा प्यार। आ गई गलियां ते सज गए बाजार। आ गए ने यीशु राजा लेके सच्चा प्यार। मुबारका 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ
मैं तुहानू सब नू लख लख बधाई देना और चढ़ रहा नवां साल 2022। मैं तुहाडे सब दे लई जो भी मैनू सुन रहे ने प्रार्थना करदा पिता परमेश्वर, ये जो नवां साल चढ़ रहा है इन्हां सारिਆਂ वास्ते जो भी सुन रहे ने वेख रहे ने परमेश्वर, इन्हां सारिਆਂ वास्ते एक वड्डे छुटकारे दा तंदुरुस्ती दा साल हो जावे परमेश्वर। जिन्हां ने साल बीते हुए साल विच प्रभु दुख ते बीमारियां दा सामना कीता, गरीबी दा, तंगी दा, परेशानियां समस्यावां दा सामना कीता, उन्हां सारिਆਂ ਦੀਆਂ समस्यावां और बीमारियां दा हल कर दो परमेश्वर। यीशु के नाम चढ़न वाला से नवां साल इन्हां सारे वास्ते बहुत बरकत वाला साल हो जावे। यीशु के नाम से ये आमीन। सारे तंदुरुस्ती पा के ओदे विच प्रवेश करन। यीशु के नाम से आमीन। इस चढ़ रहे नਵੇਂ साल दे विच इन्हां सारिਆਂ दे काम हो जाण प्रभु। यीशु के नाम इन्हां से आमीन। सारिਆਂ दा जीवन खुशहाल हो जावे। यीशु के नाम से आमीन। चढ़ रहे नਵੇਂ साल दे विच सारे तरक्की कर जाण। यीशु के नाम से इन्हां ਦੀਆਂ आमीन। योजनावां सफल हो जाण। यीशु के नाम से चढ़ रहे आमीन। नਵੇਂ साल दे विच प्रभु ਤੁਹਾਡਾ मकसद इन्हां दी जिंदगी च पूरा हो जावे। यीशु के नाम से आमीन। इस नਵੇਂ साल ਦੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। यस पिता। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਖਾਣਾ ਸਭ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ दीदी खुशियां